दोस्तों इस वेले असी तमाम साथी कुछ अंदर बैठे ने सैक्टर 3 पुलिस स्टेशन दे विच बैठे हैं। जिवें कि असी तुहानूं दस्सिया सी अज दा घटनाक्रम कि असी भगवंत मान जी नूं मिलण वास्ते गए सी। बाहर खड़े रहे, उन्हां दा OSD कोई बराड़ आया गगन PCS ऑफिसर वो सानूं अंदर लैके गया और सारे ने आदि चैकिंग करा के अंदर गए। उस तो बाद असी अंदर कॉन्फ्रेंस रूम च घंटा बैठे रहे, उत्थे साडे मोबाइल भी ले गए सन। फिर घंटे बाद उन्होंने सानू कहा कि मान साहब अज तुहानू नहीं मिल सकते, तुसी कल नूं 1 बजे तुहानू समा दिता गया। सारे नूं ये बहुत होया कि सानू समा दिता गया सी, असी मिलण वास्ते आए सा और सानू घंटा बिठा के मिलिया नहीं गया। फिर जो जदोजहद हुई असी उत्थे अंदर बैठ गए कि ठीक है अज असी इत्थे बैठते हैं। वो जदोजहद तुसी सारिਆਂ ने देखी कि पुलिस सानू फोर्सली कह रही है जाओ तुसी इत्थे बैठ नहीं सकते, तुहानू लाइव विखाया गया, एक एक चीज लाइव विखाई गई और पुलिस ने कहा कि तुसी कल नूं आए हो, असी तुहानू कल नूं मिला देंगे। एंड नाल दी नाल भगवंत मान जी का ट्वीट आ गया। उस तो बाद असी सानू पुलिस स्टेशन लिया गया बैठा के, क्योंकि असी चुने हुए नुमाइंदे सी, कोई गल करनी चाहते सी उन्हां नाल लॉ एंड ऑर्डर ते। उन्होंने ट्वीट करता कि सानू ए साधु सिंह धर्मसोत जां होर लोगों के वास्ते मिलना चाहते सी। ये चाहते हैं कि इन्हां दे खून दे विच करप्शन हैगी आ, सो ये आपदे हक की गल कर रहे सन कि साडा हक इत्थे रख। साडी गल सी कि साडियां जिहड़ियां मंगां जिहड़ी असी लॉ एंड ऑर्डर की गल करनी चाहुंदे हैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਆਦਰਨੀय फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। चीमा साहब कह रहे ने कि इन्हां दा आपदा मुख्यमंत्री इन्हां नूं मिलदा नहीं सी, लेकिन साडा मुख्यमंत्री ये बिना टाइम मंगे आए फिर भी इन्हां नूं मिलिया, इन्हां दी गल सुनी। ये चीमा साहब ने क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने, तुसी देख लो जे प्रधान जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है बाबा साहब अंबेडकर दी ते भगत सिंह दी फोटो मगर लाई है, वो ये गल कह रहा है। भगवंत मान कह रहे कि मैं दसदा काहदे वास्ते मिलण वास्ते आई सी। पुलिस कह रही है भी थोनू कल का समा दिता है, अज मिलिया नहीं जा सकता। हुण साडे खिलाफ कंप्लेंट आई है। पहला तो यह कह दिता गया भी धक्के नाल वड़ गए, फिर वो वीडियोग्राफी सीगी इन्हां ते 452 लाई जावे, 452 मतलब किसी के घर नाल धक्के नाल दाखिल होना। हुण साडे ते परचा दर्ज जो किया जा रहा है, मैनू किसी ने दस्सिया कि 450 FIR ਉਹਦੇ वास्ते CM हाउस चों कंप्लेंट आई है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਅਸਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 3 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਰੋੜ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਫੜਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਗਿਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਹਮ ਉਨਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕरेंगे। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ अगर वाकई ये कानून आपका काम करे, अगर किसी ने कोई गलती की है कोई माफी नहीं है, पर अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, अगर तुसी बिना सबूतों बिना किसी गल तो बिना कोई ऐसी चीज फड़े की रिकवरी की है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਉਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ 40 ਕਰੋੜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ तमाम ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਆਇਆ ਗਗਨ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ 'ਚ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਆਦਰਨੀय ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 452 ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 452 ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜੋ
किया जा रहा है। मैनू किसी ने दसिया कि 450 ਜਾਂ FIR ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ CM हाउस ਤੋਂ कंप्लेंट आई है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ लिखे है कि ये बिना टाइम मंगे आए सी, अंदर बैठे बुलाया, लेकिन मान साहब व्यस्त सी, इस करके इन्होंने कल का समा दिता गया। ये रिटन कंप्लेंट का हिस्सा है 3 सैक्टर दे विच। कंप्लेंट थोड़े सामने लेके आवांगे, FIR दे विच आएगा। इन्हां दा फाइनेंस मंत्री ये कह रहे कि इन्हां दे खून दे विच इन्हां दे खून दे विच करप्शन है ते भगवंत मान साहब इन्हां नूं मिले है। सो हुण तुसीं अंदाजा ला सकते हो भी सच्चा व्यक्ति कौन है। हालांकि उत्थे जिहदे कोल 2.5 करोड़, असीं लॉ एंड ऑर्डर की गल करन गए सी, असीं जो पंजाब दे हालात बिगड़ रहे ਉਹਦੀ गल करन गए सी, और उत्थे जिहड़ा सतिंदर जैन फड़िया मंत्री फड़िया ਉਹਨੂੰ ਇਹ पद्म विभूषण दिवाना चाਹੁੰਦੇ ਸੀ, कहना चाहते ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 करोड़ साथी तो मिल गया, 2 करोड़ 1.5 किलो ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ मिल गईਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ पद्म विभूषण दिवाना चाहते थे। कहते साडे नाल मोदी जी चाहे जितना भी धक्का कर ले हम उनका सामना करेंगे। साडे वाले बेशक करप्शन चार्जेस लगे नहीं, असीं कहने हैं कि जिहदे ते कि अगर वाकई ये कानून आपदा काम करे, अगर किसी ने कोई गलती की और कोई माफी नहीं है, पर अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, अगर तुसी बिना सबूतों बिना किसी गल तो बिना कोई ऐसी चीज फड़े की रिकवरी की है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਉਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਗਈ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ 40 ਕਰੋੜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ MLA ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। दोस्तों इस वेले असी तमाम साथी कुछ अंदर बैठे ने सैक्टर 3 पुलिस स्टेशन दे विच बैठे हैं। जिवें कि असी तुहानूं दस्सिया सी अज दा घटनाक्रम कि असी भगवंत मान जी नूं मिलण वास्ते गए सी, बाहर खड़े रहे, उन्हां दा OSD कोई बराड़ आया गगन PCS ऑफिसर, वो सानूं अंदर लैके गया और सारे ने आदि चैकिंग करा के अंदर गए। उस तो बाद असी अंदर कॉन्फ्रेंस रूम च घंटा बैठे रहे, उत्थे साडे मोबाइल भी ले गए सन। फिर घंटे बाद उन्होंने सानू कहा कि मान साहब अज तुहानू नहीं मिल सकते, तुसी कल नू 1 बजे तुहानू समा दिता गया। सारे नू ये बहुत होया कि सानू समा दिता गया सी, असी मिलने वास्ते आए सा और सानू घंटा बिठा के मिलिया नहीं गया। फिर जो जदोजहद हुई असी उत्थे अंदर बैठ के कि ठीक है अज असी इत्थे बैठते हैं, वो जदोजहद तुसी सारिਆਂ ने देखी कि पुलिस सानू फोर्सली कह रही है जाओ तुसी इत्थे बैठ नहीं सकते, तुहानू लाइव विखाया गया, एक एक चीज लाइव विखाई गई और पुलिस ने कहा कि तुसी कल नू आए हो, असी तुहानू कल नू मिला देंगे। एंड नाल दी नाल भगवंत मान जी का ट्वीट आ गया। उस तो बाद असी सानू पुलिस स्टेशन लिया गया बैठा के, क्योंकि असी चुने हुए नुमाइंदे सी, कोई गल करनी चाहते सी उन्हां नाल लॉ एंड ऑर्डर ते।
उन्होंने ट्वीट करता कि सानू ये साधु सिंह धर्मसोत ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और ये एडा वड्डा जिहड़ा झूठ है ओहदा जिहड़ा कई रब थोड़ी मदद करता है, रब थोड़े नाल हुंदा है। रब कहता है किसी के झूठ को फड़ना ओहदा जिंदा जागदा सबूत। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब की हुणे वीडियो आई है चैनल ते चीमा साहब की कह रहे ने वो तुहानू लिंक नाल भेज देंगे। चीमा साहब कह रहे ने कि इन्हां दा आपदा मुख्यमंत्री इन्हां नूं मिलदा नहीं सी, लेकिन साडा मुख्यमंत्री ये बिना टाइम मंगे आए फिर भी इन्हां नूं मिलिया, इन्हां दी गल सुनी। ये चीमा साहब ने कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने। तुसीं वेख लो जे प्रधान जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है बाबा साहब अंबेडकर दी ते भगत सिंह दी फोटो मगर लाई है, वो ये गल कह रहा है। भगवंत मान कह रहे कि मैं दसदा काहदे वास्ते मिलण वास्ते आई सी। पुलिस कह रही है भी तुहानूं कल दा समा दित्ता है, अज मिलिया नहीं जा सकदा। हुण साडे खिलाफ कंप्लेंट आई है। पहला तो यह कह दिता गया भी धक्के नाल वड़ गए, फिर वो वीडियोग्राफी सीगी इन्हां ते 452 लाई जावे। 452 मतलब किसी के घर नाल धक्के नाल दाखिल होना। हुण साडे ते परचा दर्ज जो किया जा रहा है, मैनूं किसी ने दस्सिया कि 450 ਜਾਂ FIR ਉਹਦੇ वास्ते CM हाउस ਤੋਂ कंप्लेंट आई है। ਉਹਦੇ ते बकायदा लिखे है कि ये बिना टाइम मंगे आए सी, अंदर बैठे बुलाया, लेकिन मान साहब व्यस्त सी, इस करके इन्होंने कल का समा दिता गया। ये रिटन कंप्लेंट का हिस्सा है 3 सैक्टर दे विच। कंप्लेंट थोड़े सामने लेके आवांगे, FIR दे विच आएगा। इन्हां दा फाइनेंस मंत्री ये कह रहे कि इन्हां दे खून दे विच भगवंत इन्हां दे खून दे विच करप्शन है ते भगवंत मान साहब इन्हां नूं मिले है। सो हुण तुसीं अंदाजा ला सकदे हो भी सच्चा व्यक्ति कौन है। हालांकि उत्थे जिहदे कोल 2.5 करोड़ असीं लॉ एंड आर्डर की गल करन गए सी, असीं जो पंजाब दे हालात विगड़ रहे ओहदी गल करन गए सी। और उत्थे जिहड़ा सतिंदर जैन फड़िया मंत्री फड़िया ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਗਿਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ जी चाहे जितना भी धक्का कर ले हम उनका सामना करेंगे। साडे वाले बेशक करप्शन चार्जेस लगे ने, असीं कहने कि जिहदे ते कि अगर वाकई ये कानून आपदा काम करे, अगर किसी ने कोई गलती की है कोई माफी नहीं है। पर अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, अगर तुसी बिना सबूतों बिना किसी गल तो बिना कोई ऐसी चीज फड़े की रिकवरी की है, तुसी तो कह रहे हो भी थोड़े वाले तो 2 करोड़ फड़िया गया ते सियोना फड़िया गया, इनू पदम विभूषण दिओ। ये भाजपा धक्का करी गई दी। इत्थे जिहदे तो कुछ नहीं फड़िया गया उन्होंने कह रहे हैं कि ये सारे चोर है। सो ये क्लीयर कर लो, जनता तुहानू वेख रही है। और अगर 40 करोड़ वो जिहड़ा एक CBI की रेड पई इन्हां दे MLA के खिलाफ जिहड़े बैंक चों 40 करोड़ रुपया मिल गया, सो होर बथेरे एक नूं सजा होगी। ये दुध दे तोते है जिन्होंने 3 साल की सजा होगी। पटियाला का जिहड़ा MLA सानू ये कह रहे कि ये सब चोर है। असीं बिल्कुल डरदे नहीं हाँ, तुसीं इंक्वायरी करो, ठोक के सच सामने आ जाएगा। लेकिन कम से कम आपस में तालमेल तो बिठा लो। जनता नूं ये पता लग चुकिया कि तुसीं फाइनेंस मिनिस्टर का ਜਾਂ मुख्यमंत्री का आपस में तालमेल ही नहीं है। हुण पता ही नहीं, जो मर्जी दिल चाहुंदा वो बोलदे ने। इसे करके अरेस्ट कीता है करप्शन चार्जेस दे विच। तुसीं क्या ਉਹਦੀ वीडियो आई है, साडे ते इल्जामत हजे तुसीं साडे वाले मंत्री ते इल्जामत लाए ने कि डायरी दे विच ਉਹਦਾ नाम सी। हालांकि असीं गल भी नहीं कीती, असीं आखिया ठीक है असीं कानूनी लड़ाई लड़ेगा सरदार साधु सिंह, अगर सच्चा होया तो आ जाएगा बाहर। पर इस दे बावजूद तुसीं आपदा मंत्री मौजूदा जिहड़ा 10 दिनां च फड़ के अंदर दिता, वो करप्शन थोड़ी पार्टी का दुध ही तोती है। और हुण मोनोपलाइज करके तुसीं वड्डे लोगों को फायदा पहुंचाउण दी गल कर रहे हो। ये सब कुछ सामने आ जाना मान साहब। सो इस तरह दीयां बेतुका गल्लां करदियां ये चंगी गल नहीं है। बिल्कुल असीं लड़ाई लड़ते रहांगे
और चीमा साहब माफी चाਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ जरा जानकारी लेके आपदे बयान की पुष्टि करो तो माफी मंगो और लोगों को दस दिओ कि साडे च कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसे करके पंजाब दे हालात हैं। धन्यवाद। दोस्तों इस वेले असी तमाम साथी कुछ अंदर बैठे ने सैक्टर 3 पुलिस स्टेशन दे विच बैठे हैं। जिवें कि असी तुहानूं दस्सिया सी अज दा घटनाक्रम कि असी भगवंत मान जी नूं मिलण वास्ते गए सी, बाहर खड़े रहे, उन्हां दा OSD कोई बराड़ आया गगन PCS ऑफिसर वो सानूं अंदर लैके गया और सारे ने आदि चैकिंग करा के अंदर गए। उस तो बाद असी अंदर कॉन्फ्रेंस रूम च घंटा बैठे रहे, उत्थे साडे मोबाइल भी ले गए सन। फिर घंटे बाद उन्होंने सानू कहा कि मान साहब अज तुहानू नहीं मिल सकते, तुसी कल नूं 1 बजे तुहानू समा दिता गया। सारे नूं ये बहुत होया कि सानू समा दिता गया सी, असी मिलण वास्ते आए सा और सानू घंटा बिठा के मिलिया नहीं गया। फिर जो जदोजहद हुई असी उत्थे अंदर बैठ के कि ठीक है अज असी इत्थे बैठते हैं। वो जदोजहद तुसी सारिਆਂ ने देखी कि पुलिस सानू फोर्सली कह रही है जाओ तुसी इत्थे बैठ नहीं सकते, थानू लाइव विखाया गया, एक एक चीज लाइव विखाई गई और पुलिस ने कहा कि तुसी कल नू आए हो, असी थानू कल नू मिला देंगे। एंड नाल दी नाल भगवंत मान जी का ट्वीट आ गया। उस तो बाद असी सानू पुलिस स्टेशन लिया गया बैठा के, क्योंकि असी चुने हुए नुमाइंदे सी, कोई गल करनी चाहते सी उन्हां नाल लॉ एंड ऑर्डर ते। उन्होंने ट्वीट करता कि सानू ए साधु सिंह धर्मसोत जां होर लोगों के वास्ते मिलना चाहते सी, ये चाहते हैं कि इन्हां दे खून दे विच करप्शन हैगी आ, सो ये आपदे हक की गल कर रहे सन कि साडा हक इत्थे रख। साडी गल सी कि साडियां जिहड़ियां मंगां जिहड़ी असीं लॉ एंड ऑर्डर की गल करनी चाहुंदे हैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਆਦਰਨੀय फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब की ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। चीमा साहब कह रहे ने कि इन्हां दा आपदा मुख्यमंत्री इन्हां नूं मिलदा नहीं सी, लेकिन साडा मुख्यमंत्री ये बिना टाइम मंगे आए फिर भी इन्हां नूं मिलिया, इन्हां दी गल सुनी। ये चीमा साहब ने कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने, तुसीं देख लो जे प्रधान जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है बाबा साहब अंबेडकर दी ते भगत सिंह दी फोटो मगर लाई है, वो ये गल कह रहा है। भगवंत मान कह रहे कि मैं दसदा काहदे वास्ते मिलण वास्ते आई सी। पुलिस कह रही है भी थोनू कल का समा दिता है, अज मिलिया नहीं जा सकता। हुण साडे खिलाफ कंप्लेंट आई है, पहला तो यह कह दिता गया भी धक्के नाल वड़ गए, फिर वो वीडियोग्राफी सीगी इन्हां ते 452 लाई जावे, 452 मतलब किसी के घर नाल धक्के नाल दाखिल होना। हुण साडे ते परचा दर्ज जो किया जा रहा है, मैनू किसी ने दस्सिया कि 450 ਜਾਂ FIR ਉਹਦੇ वास्ते CM हाउस ਤੋਂ कंप्लेंट आई है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਅਸਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 3 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਰੋੜ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਫੜਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਗਿਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਹਮ ਉਨਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕरेंगे। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ करप्शन चार्जेस लगे नहीं, असी कहने हैं कि जिरे ते कि अगर वाकई ये कानून आपका काम करे, अगर किसी ने कोई गलती की और कोई माफी नहीं है, पर अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, अगर तुसी बिना सबूतों बिना किसी गल तो
बिना कोई ऐसी चीज फड़े की रिकवरी की है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਉਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਗਈ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ 40 ਕਰੋੜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ तमाम ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਆਇਆ ਗਗਨ, ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ 'ਚ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਆਦਰਨੀय ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 452 ਲਾਈ ਜਾਵੇ, 452 ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 450 ਜਾਂ FIR, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ CM ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਅਸਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 3 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਰੋੜ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਫੜਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਹਮ ਉਨਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕरेंगे। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਫੜੇ, ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਉਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਗਈ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ 40 ਕਰੋੜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ MLA, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।